हेलो स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटे, अज का अपना न्यू टॉपिक है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। की होंदी है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी बेटे? वैन टू एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन और ओवरलैप, ਜਦੋਂ दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ऑर्बिटल ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨਵੀਂ ऑर्बिटल ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? मोलिकुलर ऑर्बिटल। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ फर्स्ट डेफिनेशन। ठीक है बेटे। या मोलिकुलर ऑर्बिटल आर दी एनर्जी स्टेट ऑफ आ मोलिक्यूल्स, मतलब मोलिक्यूल दी एक एनर्जी स्टेट है। जिमें आप पिछे एटम्स दियाँ करके आए सी 1s 2s 2p 2s 3s 3p, वो अपने कोले एटम दियाँ एनर्जी स्टेट सीगियां। ठीक है बेटे, जो वो एनर्जी स्टेट मिलदियां ने, एक अपने कोले मोलिक्यूल बनता है, तो उस ऑर्बिटल्स में आप की कह दें? मोलिकुलर ऑर्बिटल कह दें। ठीक है। मोलिकुलर ऑर्बिटल आर दी एनर्जी स्टेट ऑफ मोलिक्यूल्स इन विच द इलैक्ट्रॉन ऑफ द मोलिक्यूल आर फिल्ड जस्ट एज एटॉमिक ऑर्बिटल। भी इन्हां च भी इलैक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं जिमें आप एटॉमिक ऑर्बिटल दे विच करते सी, जिमें 1s दे विच 2 करते सी, 2s दे विच 2 करते सी। ठीक है, उस तरह आर दी एनर्जी स्टेट ऑफ एटम इन विच द इलैक्ट्रॉन ऑफ द एटम आर फिल्ड, मतलब ये भी एक तरह दी एनर्जी स्टेट ही ने मोलिक्यूल्स दियाँ। ये मोलिक्यूल्स दियाँ ने, वो एटम दियाँ सीगियां बेटे। ठीक है, वो एटम दी एनर्जी स्टेट सी 1s 2s 2p, तो ये किनियां होणगियां अपने कोले? मोलिक्यूल दियां। इन्हां विच भी इलैक्ट्रॉन भरे जाणगे। ठीक है बेटे। नैक्सट आपां होर की कह सकते हैं? इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वीडियो मोलिकुलर ऑर्बिटल गिव्स द इलैक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड अ ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस। जिवें अपने को देखो आ मोलिक्यूल बन गया, आ मोलिक्यूल एक ऑर्बिटल बन गया। ठीक है, इन्हां दे चारों तरफ की ने इलैक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, जिवें आपां एटम के चारों तरफ इलैक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बेटे। ठीक है जी। उस तो बाद क्या कहता? ओनली दोज एटॉमिक ऑर्बिटल कैन कंबाइन टू फॉर्म मोलिकुलर ऑर्बिटल विच हैव कंपेरेबल एनर्जी। भी जिन्हां दी एनर्जी बराबर जी होंदी है, सिर्फ वही मोलिकुलर ऑर्बिटल कंबाइन करदियां ने। ठीक है बेटे, मतलब जिहड़ियां एटॉमिक ऑर्बिटल ने 1s 2s 2p पिछे आपां करके आए सीगे, उन्हां दी जिन्हां दी एनर्जी सेम जी है, ਉਹੀ आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ऑर्बिटल ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ 1s 1 ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ, ਆ ਦੇਖੋ 1s ਕੰਬਾਈਨ ਵਿਦ 1s 2s 2s ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ, मतलब s ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰੇਗੀ, p p ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਦੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ऑर्बिटल ਫਾਰਮਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੰਬਾਈਨਿੰਗ ऑर्बिटल। ਜਿੰਨੀਆਂ ਐਟੋਮਿਕ ऑर्बिटल ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ऑर्बिटल ਬਣਨਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ। when two atomic ऑर्बिटल combine they form two new orbitals ਕਾਲਡ ਬੌਂਡਿੰਗ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ऑर्बिटल्स या एंटी बॉन्डिंग, मतलब बॉन्डिंग भी बन सकती ने तो एंटी बॉन्डिंग भी आप अगे पढ़ांगे। ठीक है, जो दो ने कंबाइन किया ना, दो एटॉमिक ऑर्बिटल ने, तो दो ही न्यू बननगियां। दो ही की बन गया? न्यू बन गया, बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग मोलीकुलर ऑर्बिटल हैज़ लोअर एनर्जी, ਜਿਹੜੇ बॉन्डिंग होणगियां उन्हां दी एनर्जी लो होएगी, मतलब वो नीचे होणगियां, थल्ले होणगियां। ठीक है, तो ग्रेटर स्टेबिलिटी होएगी। आप पिछे पढ़ के आए जिन्हां दी एनर्जी लो होंदी है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होंदी है। उस तरह ही जिहड़ियां एंटी बॉन्डिंग होणगियां फिर उपर होणगियां, घट स्टेबल होणगियां। बॉन्डिंग ऑर्बिटल नूं रिप्रेजेंट किया जाता सिग्मा पाई या डेल्टा नाल, ते एंटी बॉन्डिंग नूं सिग्मा स्टार पाई स्टार डेल्टा स्टार नाल। ठीक है बेटे। बॉन्डिंग जिहड़ियां होणगियां सिग्मा पाई ते डेल्टा नाल, जिन्हां दे उपर स्टार लग गया वो किहड़ी होणगियां अपने कोले? एंटी बॉन्डिंग। शेप ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ कंबाइनिंग ऑर्बिटल। इहदा जिहड़ी शेप है वो डिपेंड करेगी भी किहड़ियां एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रही ने। ठीक है। द फिलिंग ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल टेक्स प्लेस, ये तो आप पिछे पढ़ के आए चुके हैं। वो प्रिंसिपल पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल हंट्स रूल मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये तो वही रूल है भी एक ऑर्बिटल दे विच वध तो वध 2 इलैक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। ठीक है बेटे। पिछे जो आप पढ़ के आए थे, तो लोअर एनर्जी पहला फिल की जाएगी, हायर एनर्जी वाले बाद फिल की जाएगी। ठीक है बेटे, ये पिछे रूल आप पढ़े हुए हैं। नैक्सट है डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक ते मोलिकुलर ऑर्बिटल की डिफरेंस है? एटॉमिक मोलिकुलर एटॉमिक किहड़ियां होंदियां ने अपने कोल? जिन्हां दा सिंगल इलैक्ट्रॉन क्लाउड हुंदा है एक न्यूक्लियस दे विच। इन्हां दा की हुंदा है? देयर इलैक्ट्रॉन क्लाउड एक्सटेंड अराउंड दी न्यूक्लियस ऑफ दी बाउंडेड एटम इन दी मोलिक्यूल। जिवें इत्थे देख लो बेटे, ये एटॉमिक है, ये एटॉमिक है, इन्हां दा सिंगल है अपने कोल इलैक्ट्रॉन क्लाउड, बट इहदे विच की हो गया अपने कोल इस तरह एक अलग जी शेप बन चुकी है। दे आर लैस स्टेबल, दे आर मोर स्टेबल, दे हैव सिंपल शेप, दे हैव कंपलैक्स शेप। इन्हां नूं रिप्रेजेंट किया जाता है SP-DF नाल, इन्हां नूं सिग्मा स्टार पाई स्टार नाल। ठीक है बेटे, समझ लगी? ये कुछ मोलिकुलर ऑर्बिटल दियाँ अपने को डेफिनेशन सी, उन्हें पॉइंट सी, साइलेंट फीचर। नैक्सट बेटे अपने को आ गया मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम। ये बेटे अपने को मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम है। जिवें समझ लो एटॉमिक ऑर्बिटल 1s 2s 2p तक ले लिया आप।
एक इधर आप ले ली 1s 2s 2p, मतलब इधर एटॉमिक ऑर्बिटल ने 1s नाल 1s जो कंबाइन की तो की बनी एक बॉन्डिंग तो एक की बनी एंटी बॉन्डिंग। ये अपने कोले बेटे मोलीकुलर ऑर्बिटल्स ने, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ऑर्बिटल ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਪਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਟੋਮਿਕ ऑर्बिटल ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਦੋ ਐਟੋਮਿਕ ऑर्बिटल ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨਗੇ ਇੱਕ ਬੌਂਡਿੰਗ ਬਣੇਗੀ, ਇੱਕ ਕੀ ਬਣੇਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਂਟੀ ਬੌਂਡਿੰਗ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2s ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ એનર્ਜੀ ਵਾਲੀ ਹੀ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਬਣੀ ਇੱਕ ਬੌਂਡਿੰਗ ਬਣੀ, ਇੱਕ ਕੀ ਬਣੀ ਐਂਟੀ ਬੌਂਡਿੰਗ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੀ ਦੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਣੇ ਪਾਈ 2px ਪਾਈ 2py। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਗਮਾ 2pz। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, हाँ जी बेटे, एक ए एनर्जी लैवल डायग्राम दे रखे ਆਪਾਂ ਨੂੰ, एक ए एनर्जी लैवल डायग्राम दे रखे। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇੱਥੇ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਆ ਵਾਲੀ 2p ਵਾਲੀ ਤੇ ਪਾਈ 2px ਪਾਈ 2py ਸਿਗਮਾ 2pz ਇਹਦੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸੇਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ऑर्बिटल डायग्राम ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਫਲੋਰੀਨ ਤੇ ਨਿਓਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਫਲੋਰੀਨ ਤੇ ਨਿਓਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਵਾਲਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। सिर्फ इत्थे डिफरेंस है, याद रखना इत्थे। तो ये डिफरेंस क्यों है, नाल आपां नूं क्वेश्चन दे रखे वाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम आर डिफरेंट फॉर O2 F2 एंड Ne2। ठीक है, मतलब O2 F2 तो Ne2 के लिए आ वाला एनर्जी लैवल डायग्राम इत्थे अलग क्यों हो जाता है, मतलब इत्थे जिहड़ा सिग्मा 2pz है नीचे आ जाता है, पाई 2px पाई 2py ऊपर चले जाते हैं। इत्थे की होंदे ने बेटे सिग्मा 2pz ऊपर चले जाता है, नीचे आ जाते हैं। क्यों, ये सारा रीजन दे रखे बेटे, समझ लगी। ਇੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2pz ਤੇ 2ps ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ એનર્ਜੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ એનર્ਜੀ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ 2pz ਤੇ 2ps ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇਹ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ 2pz। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ O2 F2 ਤੇ Ne2। ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 2pz ਹੈ ਤੇ 2s ਹੈ ਸਿਗਮਾ 2s, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 2pz ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ठीक है बेटे, यही सारा कुछ इस अपन क्वेश्चन दे रखा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। ठीक है बेटे, समझ लगी। ए एटॉमिक ऑर्बिटल तो विचे वालियाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन्हों मिल के बनिया। तो याद रखना है बेटे O2 F2 तो Ne2 के लिए ये वाला डायग्राम बनेगा तो बाकियों के लिए ये वाला डायग्राम बनेगा। ठीक है बेटे, फिर इहदे विच एक चीज़ बहुत इंटरस्टिंग है बेटे, बॉन्डिंग ते एंटी बॉन्डिंग नूं चैक करके आपां दसना है भी कोई भी मॉलिक्यूल स्टेबल है कि नहीं। जे तां बॉन्डिंग ज़्यादा ने नंबर ऑफ बॉन्डिंग किहदे नालों नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग नालों तो मॉलिक्यूल की होएगा बेटे स्टेबल होएगा। जे बॉन्डिंग घट ने किहदे नालों एंटी बॉन्डिंग नालों, ठीक है पता है ना भी इन्हां दे विच जेकर इलैक्ट्रॉन वध ने किन्हां दे विच बॉन्डिंग दे विच, बॉन्डिंग किहड़े होणगे बिना स्टार वाले ए 2s सिग्मा 2s या सिग्मा 2pz तो या अपने को किहड़े हो गए पाई वाले। ठीक है, ये बॉन्डिंग ने तो एंटी बॉन्डिंग किहड़े होणगे जिहड़ियां ऊपर पईयां ने, क्योंकि आप पिछे पढ़ के भी आए हैं बॉन्डिंग की एनर्जी घट होंदी है एज़ कंपेयर टू एंटी बॉन्डिंग नालों, इस करके स्टेबल ज़्यादा है। ठीक है, ये नीचे होएगी अपने को। ठीक है, बॉन्डिंग सारियां नीचे पईयां। ठीक है, इन्हां विच चैक करांगे आ बॉन्डिंग ने आ की ने अपने को एंटी बॉन्डिंग ने। ठीक है, जेकर बॉन्डिंग की अमाउंट नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलैक्ट्रॉन ज़्यादा ने इन्हां दे विच इलैक्ट्रॉन बॉन्डिंग के ज़्यादा ने मॉलिक्यूल की होएगा स्टेबल। जे बॉन्डिंग के इलैक्ट्रॉन घट ने किन्ना इलैक्ट्रॉनों नालों एंटी बॉन्डिंग नालों तो मॉलिक्यूल की होएगा अनस्टेबल होएगा। जे दोनों दे विच बराबर ने बॉन्डिंग दे विच ते एंटी बॉन्डिंग दे विच इलैक्ट्रॉन बराबर ने तो फिर अनस्टेबल होएगा। ठीक है, ये भी आपां नूं अगे आपां एग्जाम्पल करके देखेंगे, वधिया समझ लग जाएगा। ये सी बेटे स्टेबिलिटी किसी भी मॉलिक्यूल की फाइंड आउट करनी बॉन्डिंग ते एंटी बॉन्डिंग इलैक्ट्रॉन नाल। ठीक है बेटे, नैक्सट है अपने कोले स्टेबिलिटी पता करनी बॉन्ड ऑर्डर नाल। बॉन्ड ऑर्डर की होंदा है, बॉन्ड ऑर्डर इज डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। मतलब बॉन्डिंग ते एंटी बॉन्डिंग विच किन्ने इलैक्ट्रॉन प्रेजेंट ने उन्हां दा डिफरेंस दा की कर देंगे आपां हाफ, उन्होंने बॉन्ड ऑर्डर कह दें। उन्होंने की कह दें बेटे आप बॉन्ड ऑर्डर। हुण बॉन्ड ऑर्डर के बेस पर भी अपने को सेम चीज़ आ गई, जे तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग ज़्यादा ने इलैक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलैक्ट्रॉन ज़्यादा ने एज़ कंपेयर टू एंटी बॉन्डिंग तो वो की होएगा अपने को स्टेबल होएगा। की होएगा अपने को स्टेबल, मतलब बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आना चाहिए। याद रखना बॉन्ड ऑर्डर हमेशा ही की आना चाहिए पॉजिटिव। जे बॉन्ड ऑर्डर नैगेटिव आ गया या जीरो आ गया वो अनस्टेबल है।
ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਂਡ ਆਰਡਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਐਂਟੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਟੇਬਲ। ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਟੇਬਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕਦੋਂ ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਂਟੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਦੋਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੋਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏ ਤਾਂ 0 ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ 0 ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ 0 ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੌਂਡ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ 0, ਉਦੋਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟੇ, ਅਨਸਟੇਬਲ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਐਂਟੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਦੋਨੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਔਰਬਿਟਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬੌਂਡ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੌਂਡ ਆਰਡਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਚਰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਡਾਇਆਮੈਗਨੈਟਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਨੇਚਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਐਨਰਜੀ ਲੈਵਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਔਰਬਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਪੇਅਰਡ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਚ ਗਏ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਅਨਪੇਅਰਡ ਮਤਲਬ ਸਿੰਗਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਚ ਗਿਆ ਕਿਧਰ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਨੇਚਰ। ਮੋਲੀਕੂਲ ਹੈਜ਼ ਅਨਪੇਅਰਡ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਨੇਚਰ। ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਔਰਬਿਟਲਸ ਫਿਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੀ ਪਏ ਨੇ, ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ ਡਾਇਆਮੈਗਨੈਟਿਕ ਨੇਚਰ। ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ N+2Bm। B ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੋਹਰ ਮੈਗਨੀਟੋਸ। N ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਨਪੇਅਰਡ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਨਰਜੀ ਲੈਵਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਦਾ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਚਲੋ ਜੀ H2 ਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ, 1s1 1s1। ਦੇਖੋ H2 ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ H ਐਟਮ ਇੱਧਰ ਆਏਗਾ, ਇੱਕ H ਐਟਮ ਇੱਧਰ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਐਟੋਮਿਕ ਔਰਬਿਟਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਐਟੋਮਿਕ ਔਰਬਿਟਲ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਾਇਗਰਾਮ, σ1s σ*1s। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲੋਅਰ ਐਨਰਜੀ ਔਰਬਿਟਲ ਫਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਬਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਸਕਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 2। ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਲੀ ਪਈ ਰਹੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਐਨਰਜੀ ਲੈਵਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ ਗਿਆ H2 ਦਾ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਬੌਂਡਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 2, ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਂਟੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, 0। ਤੇ ਬੌਂਡ ਆਰਡਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, 1/2 Nb - Na, 1/2 2 - 0 1। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਟੇਬਲ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੇਬਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇਚਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹਦਾ ਨੇਚਰ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟੇ, ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਆਮੈਗਨੈਟਿਕ। ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਡਾਇਆਮੈਗਨੈਟਿਕ। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਪੇਅਰਡ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮੋਲੀਕੂਲ ਦਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਮੋਲੀਕੂਲ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ ਆਪਾਂ, N2 ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਇੱਕ N ਐਟਮ ਦੇ ਇੱਧਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ N ਐਟਮ ਦੇ ਇੱਧਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਜੀ ਆਹ ਸਾਰਾ ਐਨਰਜੀ ਲੈਵਲ ਖਾਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ 7, 1s2 2s2 2p3। ਇਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1s2 2s2 2p3। ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 7 ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਐਟਮ ਦੀ ਇੱਧਰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਤੀ, ਇੱਕ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਐਟਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਤੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਔਰਬਿਟਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਅਰ ਐਨਰਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਔਰਬਿਟਲ ਫਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਧਰੋਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਧਰੋਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਭਰ ਗਈ ਜੀ। 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਥੇ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਹੁਣ 2s ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ। 2s ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਧਰ ਆਇਆ, 2s ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਇਹ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ 2p ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ, 3 ਔਰਬਿਟਲ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਅਰ ਐਨਰਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਫਿਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉੱਪਰਲਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਚੇਗਾ ਉਹ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨੇ ਇਹ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨੀਚੇ। ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਧਰੋਂ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਧਰੋਂ, ਸਿੰਗਲ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਹੋਇਆ, ਡਬਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਲੈਵਲ ਸੇਮ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ ਦੋਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਬਚ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਨਰਜੀ ਲੈਵਲ ਡਾਇਗਰਾਮ।
ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਬੌਂਡ ਆਰਡਰ ਕੱਢੋ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੇ ਸ਼ੈਲ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੈਲ 1s ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬੌਂਡਿੰਗ ਤੇ ਅਬੌਂਡਿੰਗ ਤੇ ਐਂਟੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਹਾਂਜੀ ਗਿਣਨੇ ਹੁਣ ਗਿਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ 1s ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ 2s ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ 2 ਸੀਗੀ ਸੈਕਿੰਡ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਬੌਂਡਿੰਗ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੌਂਡਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ 1 2 3 4 5 6 7 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਬੌਂਡਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ 8। ਕਈ ਬੱਚੇ 10 ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ 10 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਔਰਬਿਟਲ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਔਰਬਿਟਲ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ 1 2 3 4 5 6 7 8 ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 10 ਬਣਨਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਐਂਟੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਟੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਬਣਨਗੇ ਆਹ ਵਾਲੇ 2, ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਬਣਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਆ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਐਂਟੀ ਬੌਂਡਿੰਗ 4 ਬਣਨਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ। ਉਹ 10 4 ਲਿਖ ਦਿਓ, 8 2 ਲਿਖ ਦਿਓ, ਸੇਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਬੌਂਡ ਆਰਡਰ ਸੇਮ ਆਏਗਾ। ਬੌਂਡ ਆਰਡਰ ਜਦੋਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ 3 ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਟੇਬਲ ਹੈ। N2 ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਟੇਬਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ N2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, N2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ, N2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ। ਜੇਕਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਘੱਟ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਘੱਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ 'ਚ ਸਿਗਮਾ 2pz ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਇੱਥੇ 5 ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਟੋਟਲ, ਥੱਲੇ ਤੇ 4 ਪਏ ਹੀ ਨੇ, ਇੱਥੇ 1 ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਬੇਟੇ ਸੇਮ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 1 ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੱਧ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ N2 ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੇ ਪੇਅਰ ਪਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਕੀ ਪਏ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੇਅਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ N2 ਆਏਗਾ ਉਹ ਡਾਇਆਮੈਗਨੈਟਿਕ ਆਏਗਾ। N2 ਕੀ ਆਏਗਾ ਡਾਇਆਮੈਗਨੈਟਿਕ। ਬਟ N2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ N2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੀ ਆਣਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੱਢਤਾ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੱਢਤਾ, 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ 1 ਅਨਪੇਅਰਡ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਚੇਗਾ। ਮਤਲਬ N2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਨੇਚਰ ਕੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ। ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ N2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਨੇਚਰ ਕੀ ਆਇਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਬੌਂਡ ਆਰਡਰ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਬੌਂਡ ਆਰਡਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਬੌਂਡਿੰਗ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬੌਂਡਿੰਗ 6 ਤੇ 2 8, ਪਰ ਜੇ ਇੱਥੋਂ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਬਚੇ 5 ਤੇ 2 7। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 7 ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਐਂਟੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਤਾਂ ਉਨੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। N2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਆਏਗਾ ਬੇਟੇ। ਇੱਥੇ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ, 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਐਂਟੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਂਟੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਐਂਟੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਨੇਚਰ ਤੇ ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਅਨਪੇਅਰਡ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੌਂਡਿੰਗ ਤੇ 8 ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਐਂਟੀ ਬੌਂਡਿੰਗ 2 ਤੇ 1 ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 3। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਬੌਂਡਿੰਗ ਤੇ 8 ਤੇ ਐਂਟੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨਗੇ 3। ਇਹਦਾ ਬੌਂਡ ਆਰਡਰ ਇਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ। ਜੇ ਆਪਾਂ N2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮਤਲਬ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਧਰ ਵਧਾ ਦਿਓ ਜੀ, 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਧਰ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ 1 ਇੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ 1 ਇੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, 1 ਜਾਏਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਕੋਲੇ ਅਨਪੇਅਰਡ ਤੇ ਬਣੇਗਾ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਪਰ ਬੌਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਬੌਂਡਿੰਗ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 2 ਤੇ 6 8 ਹੀ ਰਹੇ, ਐਂਟੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਦੇ 2 ਤੇ 2 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 4। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਨੇਚਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਪੇਅਰਡ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਣਗੇ। ਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ 1 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ 1 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, 1 ਆਏਗਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਓਕੇ ਬੇਟੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। N2 ਦਾ, N2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, N2 ਨੈਗੇਟਿਵ, N2 2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਉਨਾ ਕਿਸੇ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਉਨੇ ਉਸ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਤੇ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ, ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ H ਐਟਮ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਐਟਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ H ਐਟਮ ਲਿੰਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਐਟਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬ੍ਰਿਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆ H ਐਟਮ ਸੀ, ਇਹ ਸੀ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਈਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਜਿਵੇਂ ਹੈਲੋਜਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਂਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ, ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲ ਆ ਪਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲ ਆ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲ ਆ ਪਿਆ। ਬਟ ਇਸ ਹੈਲੋਜਨ ਤੇ ਇਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੌਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਫॉर ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਈਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੋਲੀਕੂਲ ਮਸਟ ਕੰਟੇਨ ਅ ਹਾਈਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਐਟਮ ਲਿੰਕਡ ਟੂ ਅ H ਐਟਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਈਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਐਟਮ ਦਾ? ਸਮੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਿੰਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹਾਈਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਐਟਮ ਨੇ, ਫਲੋਰੀਨ, ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਹੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਬੇਟੇ? ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਈਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ। ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਨੇ, ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਤੇ ਇੰਟਰਾਮੋਲੀਕੂਲਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ। ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੇਮ ਨੇ ਮੋਲੀਕੂਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈ। ਸੇਮ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਮੋਲੀਕੂਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੋਲੀਕੂਲ ਲੈ ਰੱਖੇ ਨੇ, 1 2 3, ਤਿੰਨੇ ਸੇਮ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲੈ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਬਣੇਗੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ? ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੋਲੀਕੂਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਸੇਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੋਲੀਕੂਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਪਿੱਛੇ। ਵੈਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਟੇਕਸ ਪਲੇਸ ਬਿਟਵੀਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੋਲੀਕੂਲ ਆਫ ਦੀ ਸੇਮ ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ। ਇੰਟਰਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਹੀ ਮੋਲੀਕੂਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਔਰਥੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਫਿਨੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹਾਈਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ H ਐਟਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਈ? ਇਹ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੀ ਮੋਲੀਕੂਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੌਂਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿਤਾ? ਇੰਟਰਾਮੋਲੀਕੂਲਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਨੇ, ਵਿਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਓਕੇ ਬੇਟੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।